क्रिमिनल रेपिस्ट नूं उत्थों सुनारिया जेल रोहतक चो 21 दिनों लई कढ़ के लिया के उन्होंने सिरसे बिठा दिता गया है। और उन्होंने कहा भी जिन्हें बेअदबी जे तो असी करवाई है वो साड़ी ताकत देखो कि उन्होंने असी कढ़िया भी है, तो तुहाडे जिहड़े उम्मीदवार इस खास तौर पर मालवे रीजन दे ने वो आके उहदे अगे लम्मे भी पै रहे हैं उहदियां वोटां लैण दे लई। सिखां नूं उन्होंने मैसेज दिता कि तुसी तां जिहड़ा जिन्हें गुटके ते हथ रख के सौं खाधी सी कि भाई गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी वालियां नूं सज़ा दवावांगा, वो तो हुण साडे खैमे च आके जिहड़ा वो दस रहा है कि भाई वो तुहाडे गुटके की किन्नी कुनू जिहड़ी है उसने इंपॉर्टेंस नूं समझिया। बीजेपी एंड एनडीए ऑलवेज स्टूड विद सिख ट्रेडिशंस हैव द विजन फॉर नवा पंजाब। 47 कांग्रेस ने तो करतारपुर पाकिस्तान नूं दे दिता। देखो असी जिहड़ा करतारपुर खिलाता कला मुँह में राम राम बगल में छुरी नहीं, इन्हां दे किन्नियां छुरियां लकोईयां हुईयां ने, किन्नियां जार ने, और मूँह दे विच इन्हां ने किवें जिवें 10,000 मक्खियां दा जिहड़ा शहद है वो मूँह च रखिया होया है सिखां नूं भरमाण दे लई। दर्शकों ब्रेक तो बाद आप तुहानूं सब नूं जी आਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ जात पाती जिहड़ा कार्ड है वह खुल के खेडिया जा रहा है। इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां नाल इसे तरह बने रहना। देखण सुन लई एंड लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की विचार ने? देखो वैसे तो जदों चोण बुखार चढ़िया हुंदा है ते जे पिछले पीरीयड च जदों तो चोणां दा ऐलान होया तुसीं सारियां ही उत्थे धिरां जिहड़ियां खड़ियां कीतियां गईयां ने वो बेशक कांग्रेस है जां बादल दल है जां कैप्टन अमरिंदर जां ढींडसा जां दिल्ली दा लाला केजरीवाल, उन्होंने तो पंजाब दे विच किसी ने मूंगफलियां वंडियां, किसी ने रियोड़ियां वंडियां, किसी ने गुड़ दियां भेलियां दित्तियां, किसी ने घ्यो दे पीपे वंडे और यही कह के कोई जिन्हों फ्री बीज इकरार यही कि असी ये भी फ्री असी वो भी फ्री असी ये भी फ्री। सो ये दो गल्लां निकलियां कि भी उन्होंने एक तो पंजाब के लोगों को इन्ने बेज़मीरे समझ लिया कि वो हकीकत नूं नहीं समझते और वो कणक की बोरी के उत्ते जां शराब की बोतल के उत्ते जां उन्हां दे किसी बच्ची नूं मिलण वाली स्कूटरी के उत्ते जां औरतां नूं घर बैठिया 1000-1000 रुपया केजरीवाल दिंदा सी, नवजोत सिद्धू ने 2-2 हज़ार देने का किया। हालां वक्री गल है कि चीफ मिनिस्टर फेस चन्नी बनया जिहड़ा 111 दिनां च यही कहता रहा, जिहदी भी महफिल च गया भी मैं भी जिहड़ा यही ट्रक भी मैं चलाता रहा, टैंपू भी चलाया, जेब कतरिया मैं जेबां भी कतरदा रहा। सो वो उन्होंने क्योंकि एक पासे असी देख रहे हैं कि बेशक चोणां यूपी च भी ने और गोवा च भी ने, मणिपुर च भी ने और बहुत सारे सूबियां दे विच जिहड़ी जात पात है वो बड़ी वर्स्ट फॉर्म च है। लेकिन जिवें पंजाब दे विच किसान मूवमेंट की जित तो बाद पंजाब नूं टारगेट करके जिवें जो इत्थे खेडां खेडियां जा रही ने, असी कल भी जिक्र किया सी कि लेटेस्ट जिहड़ी डर्टी खेड एजेंसियां ने खेडी है कि एक क्रिमिनल रेपिस्ट नूं उत्थों सुनारिया जेल रोहतक चो 21 दिनों लई कढ़ के लिया के उन्होंने सिरसे बिठा दिता गया है ताकि वो किवें इस पंजाब दी इलैक्शन प्रोसैस दे विच किस पास्यों की करेगा, वायलेंस क्रिएट होएगी जां एक मसल भी शो कर दिता उन्होंने कि भाई तुसी जिन्ना मर्जी चीकां मारो। सिखां नूं उन्होंने मैसेज दिता कि तुसी तां जिहड़ा जिन्हें गुटके ते हथ रख के सौं खाधी सी कि भाई गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी वालियां नूं सज़ा दवावांगा, वो तो हुण साडे खैमे च आके जिहड़ा वो दस रहा है कि भाई वो तुहाडे गुटके की किन्नी कुनू जिहड़ी है उसने इंपॉर्टेंस नूं समझिया। पर उन्होंने कहा भी जिन्हें बेअदबी जे तो असी करवाई है वो साड़ी ताकत देखो कि उन्होंने असी कढ़िया भी है, तो तुहाडे जिहड़े उम्मीदवार इस खास तौर पर मालवे रीजन दे ने वो आके उहदे अगे लम्मे भी पै रहे हैं उहदियां वोटां लैण दे लई। सो एक पासे तो इस किस्म की जलालत जे उस चों कोई होर शरारत निकल आई तो वक्री गल, दूसरे पासे उही अमरिंदर जिहड़ा बैठा है
ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਉਸਦੇ ਆਕਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਸਟ ਫੈਕਟਰ ਜਿਸ ਵਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਲਣ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਔਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਫੌਜ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟਰਾਇਲ ਬੈਲੂਨ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12,000 ਪਲੱਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤੀ ਕਾਰਡ ਦਲਿਤ ਵਰਸਸ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੇਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਣਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਪਛਾਣ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ 42 MLA ਮੇਰੀ ਹਮਾਇਤ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਦਲਿਤ ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਗੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ 34% ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਝੁਕਾਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਟਾਂ ਨੇ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਡੀਜੈਨਰੇਟ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਟਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਹਰਿਆਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ੈਸ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਝਾਂਗੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹੀ ਕਾਸਟ ਕਾਰਡ, ਔਰ ਇਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਘਟੀਆ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਸਟ ਦੀ। ਹਾਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਫੈਬਰਿਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਕਿ ਕੌਣ ਜੇਤੂ ਕੌਣ ਹਾਰ ਗਿਆ ਕੌਣ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿੰਗ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਲੱਖ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਾ 899 ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਗਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੂੰ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ का ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਮੋਦੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਆਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅੱਗੇ 899 ਕੁਰਸੀਆਂ ਸੀ ਹੁਣ 1223 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਰਚੁਅਲ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਔਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਉੱਲੂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਫੈਕਟਰ ਹੀ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਦੌੜਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮੇਡੀਅਨ ਸ਼ਰਾਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨੇ ਆ, ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰਾਤ ਸ਼ਰਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਅਲਕੋਹਲ ਉਹਦੇ ਬਲੱਡ 'ਚ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗੈਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭੁੱਖੇ ਔਰ ਭੁੱਖੜਾ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਧੀਆਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੇਗੈਰਤ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ, ਇੱਕ ਰੇਪਿਸਟ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਵਿਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਰਾਜੋ ਆਣਾ ਜਿਹਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ
ਪਿਓ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਚਿਖਾ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਲਈ, ਔਰ ਉਹ ਐਨ ਅਜੇ ਉਹਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਏ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤਾਮ ਝਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਿੱਡਾ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੋਦੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਐਂਡ ਐਨਡੀਏ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਟੂਡ ਵਿਦ ਸਿੱਖ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈਵ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਫਾਰ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ। ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਐਂਡ ਐਨਡੀਏ ਅਲਾਈਜ਼ ਹੈਵ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਟੂਡ ਵਿਦ ਸਿੱਖ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਕੈਨ ਟੇਕ them ਫਾਰਵਰਡ ਵਿਦ ਦਾ ਰਾਈਟ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੂਨ 84 'ਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਥਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਕੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਦੇ ਡਿਜ਼ਰਵਡ ਇਟ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀਆਲੋਗ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਗॉट ਦਾ ਗਿਲਟੀ ਆਫ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਪਨਿਸ਼ਡ। ਹੁਣ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੁਡ ਨਾਟ ਕੀਪ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਬਟ ਵੀ ਓਪਨ ਦਾ ਵੇ ਟੂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਕਿ ਜੀ 47 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਖੁਲਾਤਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲਾ ਮੂੰਹ ਮੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬਗਲ ਮੇ ਛੁਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਛੁਰੀਆਂ ਲਕੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ 10,000 ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ ਉਹ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਰਾਮਖੋਰਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗੇਨ ਇਸ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵੇਚਣਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਮੀਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅਣਖ ਔਰ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਅਥਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।